أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالغرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب والصنوات المستسقى من بيت الكريم وعلى آله وصحبه في رحمة منفس بعدد كل معلوم لك. اللهم وصل مثل سبب ما قرأنا من القرآن العظيم ما صلينا ودية باصلة ورحمة نازلة بركة صاملة منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفينا ومرشدنا منجينا وهدينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أرواح آبائي وإخواننا من الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرة ساداتنا أصحاب البدريين والمدينين والخندقين والتبوقين وسائر الصحابة وصحابية رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وإلى حضرة أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرة أرواح أزواج وذرياته وإهل بيته أجمعين وإلى حضرة خصوصا إلى حضرة شيخنا شيخ المشارق والمغارب وقطب الأقطاب وصلى الله من سلطان الأولياء شيخ سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى شيخنا سيد سلطان الهند خواجة محي الدين. اللهم انفعنا بعلوم وأسرار وأنوار وبركات مظاهر بدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم زدهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم. اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا صاحبا بسفرنا وضرنا خليفة بعيلنا وتمسنا وجوه أعدائنا مسقوم على مكانتهم ولا يستطيعون المضي والمجيلين. اللهم بارك لنا في تجاراتنا اللهم بارك لنا في معاملاتنا اللهم بارك لنا في معيشتنا اللهم بارك لنا في أهلنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في بيوتنا اللهم بارك لنا في مجلسنا اللهم بارك لنا في جماعنا اللهم بارك لنا في أمرنا هذا بركة تامة دائمة كما باركت أنعمت على عبادك الصالحين. اللهم عافنا اللهم عاف لنا من كل بلاء الدنيا مصيبات كلها وفتنة يا أمر الله يضيق يا شهداء بالآخرة. اللهم ارزقنا وارزق لنا علما نافعا عملا متقبلا وارزقنا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا قلقا حسنا عملا صالحا امرا بطاعتك سبيلا. اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم ادفع مصيباتنا يا دافع المصيبات خصوصا إلى حضرة أمهاتنا خاصة إلى حضرة أمهات المسلمين عامة. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم واجمع بيننا وبينهم بجناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك. ഖിറാഅത്ത് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വക്കാസിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ ചാൽക്കറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചോളും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മുടെ ഈ കുടുംബ സംഗമത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഏവന്തൂർ കുഞ്ഞഹമ്മദ് വല്യപ്പയുടെ പേരമക്കളാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 300 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞഹമ്മദ് വലിയപ്പ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പേരമക്കൾ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ചരിത്രപരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. സാധാരണ കുടുംബസംഗമങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. അത് 2 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 തലമുറകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കുടുംബസംഗമങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബസംഗമം 7 ചിലപ്പോൾ 8 തലമുറയിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 7 തലമുറ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് 8ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഒത്തുചേരൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള നമ്മുടെ ഇളയവരൊക്കെ കുടുംബത്തെ പറ്റി ആ നിലവിലുള്ള ഉപ്പ ഉമ്മ എന്നല്ലാതെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ യുഗമാകുമ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ കുടുംബത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ വിശാലമായി ഏകദേശം ഒരു 6 മാസത്തോളമായി ഇതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു ദൗത്യം ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞഹമ്മദ് വലിയപ്പ, ഏവന്തൂർ തറവാട്ടിലെ കുഞ്ഞഹമ്മദ് വലിയപ്പക്ക് 4 മക്കളായിരുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം,
അതിൻ്റെയൊക്കെ സന്തതികളാണ് നമ്മൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരക്കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ. ഏവന്തൂർ, മൈനാടി, ചാൽക്കര, കുക്കങ്കൈ എന്നീ പറയുന്ന 4 കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട 4 പിൻതലമുറക്കാരാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ വൈകിയാണ് പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, വളരെ കാലവർഷം വളരെ രൂക്ഷമായ ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു കുടുംബസംഗമത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ പലരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വേദി നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരെക്കാളും താല്പര്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള നമ്മുടെ മുതിർന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ മുമ്പോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു കുടുംബസംഗമം തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുടുംബക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ആ പഴയ രൂപമല്ല, ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു സ്നേഹം നമുക്ക് പ്രകടമായി കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ, പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് കഴിവ് തെളിയിച്ച നേതാക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണും, ഒന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സുഖമായി അത്രേ അന്വേഷിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരാണ്, നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരാണ്, അനുജന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പയുടെ സമമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ്, ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ്. അതിനുശേഷം അവരോട് കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടുമൊക്കെ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം. നമുക്കറിയാം, ഈ തൊട്ടടുത്ത കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കകം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ 1-2 പരിപാടികൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, സാധാരണ പോലെയല്ല. ആ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പരിപാടി വളരെ ഭംഗിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്കും കൂടി ക്ഷീണമാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ പരിപാടി വളരെ നന്നാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും അത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുടുംബബന്ധം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അള്ളാഹു ഈ കുടുംബബന്ധം എല്ലാ കാലത്തും വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തുടങ്ങുവാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെ മജീദ് ഉസ്താദ്, മാലിക് ദിനാർ ഇമാം മജീദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് ഈ കുടുംബബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം ഞാൻ കവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ കുടുംബബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലക്കും കുടുംബത്തിന് പോറലുണ്ടാക്കുന്ന, കുടുംബത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ഒരു പ്രവർത്തനവും ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നില്ലാതെ വളരെ നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി, വളരെ നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ കുടുംബബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വരണം എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏകദേശം 4000-ൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അംഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വെവ്വേറെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഡാറ്റയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുമൊക്കെ അത് ഉപകരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, ചെറിയ കുട്ടികളെ 12 വയസ്സിന് 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കലാപരിപാടികളുണ്ട്, സമാപന സെഷനുണ്ട്, കുടുംബങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സെഷനുണ്ട്. അതുപോലെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഒരു പരിപാടി കഴിയുന്നത് വരെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് വരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്കൊക്കെ 50 വയസ്സായി. ഏകദേശം 300 വർഷത്തിന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു കുടുംബ ബന്ധമാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദും തങ്ങളും ഒഴികെ ബാക്കി മുഴുവൻ ആളുകളും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം, ഇത് ഉദ്ഘാടനം, മറ്റു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത്രത്തോളം കഴിവുകളുള്ള, ഒരുപാട് കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആമുഖത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ഞാനെൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈനാടി കുടുംബത്തിലെ തലമുതിർന്ന അംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ല മൈനാടി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വളരെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ തലമുതിർന്ന അംഗം, നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി ചാൽക്കര അവർകളാണ്. വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്.
അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മജീദ് ബാക്കവി ഉസ്താദാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മജീദ് ബാക്കവി ഉസ്താദിനെ പറ്റി ആർക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമൂഹം, ഒരു സമുദായം ഏത് രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് ഇടക്കിടക്ക് നമ്മളോട് ഉത്ബോധനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഈ ഒരു കുടുംബ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മളോട് ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും തക്ക സമയത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദ് തങ്ങൾ ആദൂർ, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിലും സഹകരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദ് തങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കിറാത്ത് നടിയ വക്കാസ്, അതുപോലെ ഇവിടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ഏവന്തൂർ, എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വേദിക വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്, ആരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതൊരു കുറവായി ആരും കാണുകയും വേണ്ട. കാരണം എല്ലാവരും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ്, നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം അവരവരാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി എല്ലാ നിലയിലും നമ്മോട് സഹകരിച്ച ഒരുപാട് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, എല്ലാവരെയും അതിൻ്റേതായ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത്, ഈ ഒരു മഴയുടെ കാലത്തൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ, പിഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയതിൽ അതൊരു കുറവായി കാണാതെ എല്ലാവരെയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുല്ല മൈനാടിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഫാമിലി മീറ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അബ്ദുല്ല മാഹിനാജി അവരുടെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രസംഗപീഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. 6 മാസം, ഒരു കൊല്ലത്തോളമായി ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച ഇത് എല്ലാവർക്കും അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു.